SMC Chairperson Kumar sir, ज्योतिरंजन बढ़िया तथा आम विद्यालय समस्त शिक्षक शिक्षयित्री एवं छात्र छात्री। तो आम आज प्रेयर क्लास रे भी आम आलोचना कले जे यही विद्यालय जड़े शिक्षयित्री जी होती अंजलि मैडम अंजलि प्रभा हंदा से तुमको प्रेयर क्लास रे बहुत सम्यक सूचना दे सारी ज्योतिरंजन गुड़िया डॉक्टर ज्योतिरंजन गुड़िया महोदय विषय। तेणु आम ये आम पिला मैंने बहुत आग्रही अच्छा आम बहुत आम प्रेयर क्लास रे बहुत अधूषित आदिवासी अंचल जड़े जा डॉक्टरेट पाइबा ता पुणी आम विद्यालय तार फल कि से खाइबो बोली निश्चित न थाए किंतु से फलटा जते बेले फले बा पाचे ताकू जो माने खांदी से माने केते आनंदित आज आपण समस्त मान को मुह बेटा जोना पड़ी जाउछि। एई समय रे आमे मने पकेबा से महामनीष मान को जे माने ये सुस्वाद गछटी को लगेई थिले तांको उद्देश्य रे से दूर रे थिले मध्य आमे तांको ठारू करताली माध्यम रे स्वागत जोड़ेबा ज्योतिरंजन भले रत्न को आम पाख को प्रेरणा दी गढ़ी तोड़ी परिपुष्ट करी आम पाखे पहुंची। ज्योतिरंजन के विषय रे जेते कहले सेते कम हम गोटे जोटे कथा कहली जोटा कि व्यक्तिगत भाव रे ज्योति सहित मोर घटी ज्योति मन थाए कि न थाए से तो अष्टम नवम श्रेणी पढ़ एवं अन्य वरिष्ठ वर्ग मानकर प्रति आशीर्वाद अच्छी ठाकुर आशीर्वाद कामना करुचु जीवन में से आहरी अनेक उत्तर उन्नति करने ऊपर उठी समाज सह ए अंचल मालकानगिरी प्रथम श्रेणी डॉक्टरेट पाइबा पर्यंत जीवन अचिवमेंट अच्छी से अचिवमेंट पाइबार रास्ता सरल और सहज परवर्ती समय रास्तार किसी अनुभूति पकाड़े आप पाखे से मन धंधे छोड़ गोटे जिन मुझे जानी ज्योतिर पानी देवा बगीचा यस गाई चलने जावा यस जंगल को जावा यस सहित से उत्तम भाव में पाठ पढ़ुते पाठ के नेग्लेक्ट कर सब कम कर जीवन ना नाला से आज से डॉक्टरेट पाई मोर छात्र माने कि मो पिला मान जेतले उच्च स्तर पहुंचती गोटे शिक्षकर गर्व केते जे बढ़ी जाए से कथा गोटे अनुभवी शिक्षक बुझी पारिबो पिला माने गोटे कथा ही तुम कहूची केबे जीवन में नो नुहे यस समझ को यस यस आई कैन मु सब पारिबी आई कैन विन मु जीती पारिबी मु सब काम करि पारिबी सही उद्देश्य रखी आज समाधान हम पूरा करा जाय हमर भगवान सार को ताकि किछि ए विद्यालय गोटे छात्र से खाली गोटे छात्र गरिमा से निभे ना से समस्त गोटे प्रेरणा और आदर्शर प्रतीक कहले अत्युक्ति हब ना जड़े छोट बेलू स्वागीबा हाथ पतेबा से प्रकार सिद्धांत नहीं ताकर काम करी खटी अर्थ उपार्जन करी यही सिद्धांत जब तो मोर कहना कथा जे तुलसी दुई पत्र बासिला भाया एठी जते बेले ई विद्यालय माने गोटे भीष्म आपण माने जानन मैं ता बापा छोटले बता पिला
ନା ବାବୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସବୁବେଳେ କଥା ଯୋଉଠି ଗଲେ ବି ଆମେ ମିଟିଂ ଗଲେ ବାନା ପିଲା କେମିତି ପଢୁଛି ଭଲ ପଢୁଛି ବାବୁ ଜାଣି ନ ପାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ସବୁବେଳେ ବାନାକୁ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏ ବର୍ଷରେ ଆମେ ଏ 2025 ମସିହାରେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆମର ଢେଡି ଜନଜାତି ଆମର 62 ପ୍ରକାର ଜନଜାତି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ନଈ ନାଳରେ ଜଙ୍ଗଲ ପାହାଡ଼ରେ ରହିକି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଡକ୍ଟରେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ଆମେ ଆମର କୁରୁମୁଲୁମା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମର ସଭାପତି ଆମର ମୋର ନମସ୍କାର ଏଠିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଛୋଟବେଳୁ ପିଟି ସାର୍ କରନ୍ତି ସିଏ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆମ ଗଣରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତା ସହିତ ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନମସ୍କାର ଆଉ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନେ ମୋର ଜଣେ ଜଣେ ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବା ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ନେଇକି ସବୁବେଳେ ସହଜ ହେଇନଥାଏ ଆମେ କେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିବା କେତେବେଳେ ତଳକୁ ଉଠିବା ସେଇଭଳି ହେଇକି ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ ମୋର ମନେ ଅଛି ମୁଁ 2004 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କୁରୁମୁଲୁମା ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ସେଇ ସମୟରେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନଥିଲା ମୋ ବାପା 2ଟି ବଳଦ ବିକ୍ରି କରି ମୋତେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିଲା ପରେ ଆମେ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ମୋର ହଷ୍ଟେଲରେ ନାମ ଲେଖା ହେଇନି କେବଳ ଡେସ୍କଲାରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ତାପରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପଡ଼ିଲା କେମିତି ଯିବା ଆସିବା କରିବି କାରଣ ସେ ସମୟରେ ଆମ ଗାଁଟା ଏତେ ରାସ୍ତା ଖରାପ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପୁରାପୁରି କାଦୁଅ ତାପରେ କ'ଣ ସେଇ ପଥର ବାହାରି ପଡ଼େ ଯିବା ଆସିବାଟା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମୋ ବାପା ଆସିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଆସିକି କହିଲେ ସାର୍ ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ମୋ ପୁଅକୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିକି ଆପଣ ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲେ କେବଳ ଡେସ୍କଲାର କରିଦେଲେ ସେଇଟା ଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ବରଂ କଷ୍ଟରେ ପଢ଼ିବି ମୋ ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଯାଉ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିଦ୍ ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ନା ପୁଣି ଥରେ ଆସିଲେ ସ୍କୁଲର ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଗୁହାରି କଲେ କହିଲେ ଅନୁରୋଧ କଲେ ସାର୍ ମୋ ପୁଅ ବରଂ ନିଜ ଖାଇବା ଆଣିବ ଏଇଠି ଖାଇବ ଏଇଠି ଶୋଇବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଖାଇବା ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ରାତିରେ ଶୋଇକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲେ ସେମାନେ ମୋତେ ଖାଇବା ହଷ୍ଟେଲରେ ଖାଇବା ନ ଦେଇକି ବି ମୋତେ ସେଠି ରାତିରେ ଶୋଇବାକୁ ସମୟ ଦେଲେ ଶୋଇବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେ ସମୟରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ କୃତଜ୍ଞତା ମୁଁ କ'ଣ କରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଷ୍ଟେଲରେ ରାତିରେ ଶୁଏ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଥିବ ରୋଷେଇଆ ଦୁଲୁଅ ଭାଇନା ଆଉ ତ୍ରିନାଥ ମାମୁଁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରାତିରେ ଶୁଏ ମୋ ନିଜ ଖାଇବା ଘରୁ ଆଣେ ମୁଁ ସକାଳେ ଉଠେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଖାଇବା ଘରେ ଯାଏ ସାଇକେଲ ଧରିକି ଖାଇବା ଖାଏ ଖାଇବା ଖାଇକି ପୁଣି ଥରେ ଆସେ 7ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆସିକି ଆମ ହଷ୍ଟେଲରେ ସେତେବେଳେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫେସିଲିଟି ଟିକେ ଟିକେ ଥିଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲା ପରେ 9ଟାରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଯାଏ ଘରକୁ ଯାଇକି ଆସେ ଖାଇକି ଆସିକି 10ଟାରେ ଏଠି କ୍ଲାସ୍ କରେ କ୍ଲାସ୍ କଲା ପରେ ମୁଁ 1ଟାରେ ଖାଉନଥିଲି ମୁଁ ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ିବା ଯାଏ 1ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ ଖାଉନଥିଲି କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋ ପାଇଁ ଫେସିଲିଟି ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଖାଉନଥିଲି 1ଟାରେ ଭୋକ ଥିଲି ତାପରେ ଯେମିତି 4ଟା ବାଜୁଥିଲା କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଧାଇଁକି ଯାଉଥିଲି ଘରକୁ ସାଇକେଲରେ ପୁଣି ଥରେ ଘରକୁ ଯାଇକି ଖାଉଥିଲି ଖାଇକି ପୁଣି ରାତି ଖାଇବା ଧରିକି ଆସେ ଏଇଠି ଟ୍ୟୁସନ୍ କରେ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲାମାନେ ନିଜର ଖାଇବା ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ମୋର ଖାଇବା ଖାଏ ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ପୁଣି ଥରେ
ଜ୍ୟୋତିର୍ନାଥ ମାମା ଆଉ ଦିଲ୍ବ ଭାଇନା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖେ ଶୋଇ ପଡ଼େ। ପୁଣି ଥରେ ଏମିତି ମୋ ରୁଟିନ୍ ଚାଲେ ପୁରାପୁରି 3 ବର୍ଷ, ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଏଇଭଳିଆ ଚାଲେ। ଏଇସବୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଜଣେ ଆମ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲର ଜଣେ ସାର୍ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ମହାରଣା ସାର୍, ମହେଶ୍ୱର ମହାରଣା। ସେ ସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ପିଲେ ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଫିଲ୍ଡରେ ଖେଳିନି। ମୋର ଖେଳିବାର ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ଖେଳୁନଥିଲି? କାରଣ ମୋତେ ଚିତ୍ର କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବସି ଚିତ୍ର କରେ, କିଛି କିଛି ଚିତ୍ର କରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସରିଲା ସେତେବେଳକୁ ମହାରାଣା ସାର୍ ମୋର ଯେଉଁ ଏଇ ସବୁ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଦେଖୁଥିଲେ, ମୋର ଯେଉଁ ସରଳତା, ଭଲ ନମ୍ର ଭଦ୍ର ଗୁଣକୁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ମାନେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସିଏ ମାନେ ମୋତେ ଖୋଜୁଥିଲେ। ବୋଧେ ଦିନ ମୋତେ ଡାକିଲେ, ଡାକିକି କହିଲେ ବାବୁରେ ତୁ କାହିଁକି ସବୁଦିନ ଯିବା ଆସିବା କରିବୁ, ଆଜିଠୁ ତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିଯା। ସେଇଦିନ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏ 3 ବର୍ଷର ଜର୍ଣ୍ଣିଟା ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଥିଲା। ସେଦିନଠୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ପୁରା ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଥିଲା ଜର୍ଣ୍ଣି। ସେଇଠି ମୁଁ ତୃତୀୟରୁ ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ିଲି। ପଞ୍ଚମ ପଢ଼ିଲା ପରେ ପରେ ସପ୍ତମ ଯାଇ ପଢ଼ିଲି। ସପ୍ତମ ପଢ଼ିଲା ପରେ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ନା ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଯାଇ ଥାଏ ହଷ୍ଟେଲ ଫେସିଲିଟି, ତାପରେ ନଥାଏ। ଏବେ ମୋତେ ଅଛି ନା କ'ଣ କି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ। ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟରେ 7th କ୍ଲାସ୍ ଯାଇଥିଲା। 7th ପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଲଗା ସ୍କୁଲ ପଳେଇବି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଜଏନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ନାହିଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ସାର୍ ମୋତେ କ'ଣ କହିଲେ, ମହାରଣା ସାର୍ ଯେଉଁ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁ କାହିଁକି ବାହାରକୁ ଯିବୁ, ତୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିଯା। ସେଇଦିନଠୁ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା 3 ବର୍ଷ ରହିଲି। ସାର୍ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ରଖୁଥିଲେ। ରାତିରେ ଖାଇବା ନିଜେ ବନାଉଥିଲେ ସାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମିଶିକି ଖାଉଥିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି କୌଣସି କଳା ଅଛି, କଳା ମାନେ କ'ଣ, ଗୀତ ଗାଇବା, ଚିତ୍ର କରିବା, ଭଲ ଡିବେଟ୍ କରିବା, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର କଳା ଅଛି, ଢଙ୍ଗାମୂଳ କଳା ସବୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ସେଇଟାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କିଛି ରୋଜଗାର ବି କରିପାରିବା ହେଲା। ସେଇଭଳିଆ ମୋର ଯେହେତୁ ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ଼ ଲାଗିଛି, ଏଇସବୁ ଫେସିଲିଟି ନଥିଲା କି ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ସବୁ ନଥିଲା। ଆମକୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ସେ ସବୁ ଆମେ ହାତରେ ଲେଖୁଥିଲୁ। ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ସବୁ ଆଗରୁ ହାତରେ ମାରା ହେଇକି ଲେଖା ହେଉଥିଲା, ସେ ସବୁ ମୋତେ ସାର୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, ହାଇସ୍କୁଲରେ ଆସନ୍ତି, ହାଇସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପେଣ୍ଟିଂ କାମ ସବୁ ଥାଏ ଆସିକି ମହାରଣା ସାର୍ ଆସିକି କଥା ହେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ସରିଲା ପରେ 10ଟା 10:30 ସରିଯାଏ ବା 11ଟାରେ ସରିଯାଏ। ସେତେବେଳକୁ ମୁଁ ମୋ ଯେଉଁ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରି ସାଇକେଲ ଧରିକି ମୁଁ ଯାଉଥିଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ, ଏଇ ସବୁ ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିମାନଙ୍କର କାମ କରି ଯାଉଥିଲି। ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ବି ମୁଁ ମୋ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ବି ମୁଁ କାମ କରିଛି। ଏଥିରେ ପତିତ ପାବନ ଦାସ ସାର୍ ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ। ମୋର ଯେତେବେଳେ 10th ସରିଲା ସେତେବେଳେ ମୋତେ ପତିତ ପାବନ ଦାସ ସାର୍ କହିଥିଲେ, ବୁଢ଼ିଆ ତୁ କାହିଁକି, ତୁ ତ ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ତାପରେ ତୁ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଦେଉନୁ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଗ୍ରହ ସହ ଲେଖିଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ସେଇଦିନ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 14 ଦିନ ନା 15 ଦିନ ମୋତେ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଥିଲି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏବେ କାନ୍ତ ବସିବେ ତାହେଲେ ମୋ ନାଁଟା ବାହାରିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଥିଲି। ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ପାଇଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲଟା ଗୋଟେ କିଣିଥିଲି। ସେଇ ମୋବାଇଲଟା ଧରିକି ମୁଁ +2ରେ ଯାଇଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଏମିତି ଥିଲା ବହୁତ ସଂଘର୍ଷର ଜୀବନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ସଂଘର୍ଷ ଭିତରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ମୋର +2 ସରିଲା, ମୋର ମନେ ଅଛି ଆସିଥିଲେ ଜଣେ ସାର୍ ଯେଉଁ ବିଡାଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ 2012 ମସିହାରେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସିଏ ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ପିଲାମାନେ ମୁଁ କେମିତି ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବି ନଥିଲି, ଏତେ ଭଲ ପାଠ ବି ପଢ଼ୁନଥିଲି, ଏଭରେଜ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଯେମିତି ମୋର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ପାଖାପାଖି 11ରୁ 16 ଭିତରେ ରହୁଥିଲା ମୋ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ମୋର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇସ୍କୁଲ ଯାଇ ପଢ଼ିଲି, ମୋ ରୋଲ୍ ନମ୍ବରଟା 11ରୁ 16 ଭିତରେ ରହୁଥିଲା। କାରଣ ମୁଁ ବି ଏତେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନଥିଲି କି ମୋର ରୋଲ୍ ନମ୍ବର 1, 2, 3, 4, 5 ଭିତରେ ରହୁନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ସେଇଟା ହିଁ ମୋର ଗୋଟେ
ଦୃଢ଼ ମନ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାଟା ମଝିରେ ମିସ୍ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ 2012 ମସିହାରେ 10th ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର ଥାନ୍ତି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ବା କଲେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଞ୍ଜୁଲିଗୁଡ଼ା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ ପୂଜାରୀଗୁଡ଼ା ପରେ ନୂଆଗୁଡ଼ା ଆସିବ। ନୂଆଗୁଡ଼ାରୁ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ୍ ରାସ୍ତା ଅଛି ଝିଅ, ନୂଆଗୁଡ଼ାରୁ ମାତ୍ର 2 କିଲୋମିଟର ନା 1.5 କିଲୋମିଟର ହେବ, ସେଇ ଗାଁଟା ମୁଞ୍ଜୁଲିଗୁଡ଼ା। ପଚାରିବ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଦେଖ ଝିଅ, ମୁଁ କିଛି ଏମିତି ବି କଥା ଅଛି ମୋ ମନରେ, ମୋ ସହିତ ଘଟି ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଲୁଚେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କିଛି ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କାରଣ ଶୁଣ, ସତ କଥା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିଏଲି ଆଉ କିଏ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ହାଇସ୍କୁଲ ଜବରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ବାସ୍, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ନା ଆମେ ହାଇସ୍କୁଲ ସାର୍ଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରିକି ଆସିଥିଲୁ ପଢ଼ିବାକୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମାରୀ ସ୍କୁଲରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି, ମୁଁ 8ମ କ୍ଲାସରେ ଏଠି ଜଏନ୍ କଲି। ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ସାର୍ ସେମାନେ ପାସ୍ କରେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଯେ କେଉଁ ସାର୍ ମୋର ଭଲ, କେଉଁ ସାର୍ ଖରାପ, କାରଣ ସବୁ ସାର୍ ହିଁ ଭଲ। ଆଉ କିଏ ନମସ୍କାର। ଆପଣଙ୍କୁ PhD କରିବା ପାଇଁ କିଏ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲେ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ ଛୁଆ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ବୁଲେଇକି କହୁଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମାରୀ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ କେବଳ ପାଠଟା 1ରୁ 5ମ ଯାଏଁ ଅଛି। 5ମ ଯେତେବେଳେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି 2 ବର୍ଷ ବି ଅଛି, 6ଠ 7ମ। ଯେତେବେଳେ 7ମ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲୁ, ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ଅଛି, 8ମ 9ମ 10ମ, ଏମିତି ସବୁ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ। ସେଇଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ 10ମ କ୍ୱାଲିଫାଇ କଲୁ, ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ କୁମାର ସ୍କୁଲରେ କ'ଣ ସେଟା +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ 10th ପଢ଼ୁଥିଲୁ, +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ବି ଅଛି, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ବି ଅଛି, ତାପରେ +2 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ଅଛି ବୋଲି ଜାଣୁଥିଲୁ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଛି ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ସବୁ ବା 10th ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯିବା ଆସିବା, ସେଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାହାକୁ ଚଢ଼ି ଗଲୁ ସେଇ PhD ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ବୁଝିଲ? ସେମିତି ବି ତମର ବି ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଥିବ, ପାଠ କେତେବେଳେ ଅଛି, କେତେବେଳେ ସରିବ। ପାଠ କେବେ ସରେନି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ଅନୁସାରେ କିଛି ଡିଗ୍ରୀ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ହେଲା? ଏସବୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ନେଇପାରିବୁ। ଆଉ କିଏ ଆଚ୍ଛା, ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗବେଷଣା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଥିଲା? ବାସ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ଦେଖ ପିଲେ, ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ନିଜ ଉପରେ ଯଦି ଗବେଷଣା କରିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରିଜଲ୍ଟ ଦେଇପାରିବା। ବୁଝିଲେ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ମୋତେ କହିବେ